إخواني سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم بنفات. أهلا بكل المتابعين الكرام. موضوع حلقة اليوم أو موضوع فيديو اليوم سيكون إن شاء الله حول المهن المطلوبة في إحدى المقاطعات الكندية وهي نيو برانسويك. هذه المقاطعة الكندية كانت مؤخرا حاضرة في المحاضرة التي تم القيام بها في كل من مراكش والدار البيضاء والرباط، وبالتالي كان هناك أشخاص مسؤولين حضروا إلى هذه المحاضرة، وبالتأكيد كان هناك الحديث عن مجموعة من المهن المطلوبة في هذه المقاطعة. فقبل البدء الحديث عن هذه المهن يجب أن أعطي مجموعة من المعلومات حول الهجرة لهذه المقاطعة. فهي تعتبر إحدى مقاطعات الأكادي أو الأطلنطي، مقاطعة الأطلنطي، وهي 4، وهي واحدة منها. سبق وشرحت هذا النظام الهجرة لمجموعة مقاطعات الأطلنطي، وستجدون رابطه في أعلى يمين الشاشة. وأيضا هي تمنح لك نوميني بروجرام، أو لديها أيضا نوميني بروجرام أو ما يعرف بترشيح المقاطعات إذا كان لديك حساب الأونتري إكسبريس. فانطلاقا من هذه المحاضرة التي تم القيام بها هنا في المغرب، فقد تحدثوا عن مجموعة من المجالات التي هي نشطة في المقاطعة، وفيها أيضا فرص عمل كثيرة، وسنستغل هذه المعلومات للعمل عليها في تحقيق حلم الهجرة. نبدأ هذا التسجيل، وبعد ذلك سأقوم بشرح كل المعلومات التي تم ذكرها. هنا التسجيل هو باللغة الفرنسية، وسأقوم بإعادة ترجمة كل ما يقال باللغة العربية. نبدأ الآن التسجيل. Les participants seront Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, Opportunité Nouveau-Brunswick, et nous avons aussi présent dans la salle RD Nouveau-Brunswick qui couvre un peu les mêmes domaines. Donc, on va commencer simplement par vous demander, en fait, la question du panel, c'est qu'on va vous demander un survol de l'économie de vos provinces respectives. Donc, on va commencer avec le Nouveau-Brunswick, je crois. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Monique. Je suis chargée du développement des affaires chez Opportunité Nouveau-Brunswick. Opportunité Nouveau-Brunswick, c'est une agence de développement économique. Nous travaillons avec des entreprises à l'extérieur de la province et à l'intérieur de la province dans l'objectif de stimuler la croissance économique et la création d'emplois. Nos principales industries dans notre province sont dans les industries du secteur de services, dans les soins de santé, services sociaux, commerce, les commerces de détail et les grossistes et les services éducatifs, et aussi les entreprises dans le secteur de production de biens, la construction, manufacture, l'énergie, le pétrole, les gaz et l'exploitation forestière et minière. Parmi les gens qui travaillent, 78% travaillent dans le secteur des services et 22% travaillent dans la production des biens. Nous avons aussi 2 autres secteurs qu'il ne faut pas négliger. Le secteur des hautes technologies. Dans le domaine de technologie de l'information, nous avons des postes de programmeurs, de développeurs de médias interactifs et des analystes de bases de données. Nous avons aussi le secteur du service à la clientèle, dont nous avons 90 centres dans une toute petite province. 90 centres, 18 000 employés, qui offrent des opportunités de carrière dans le domaine de la télécommunication, hospitalité et finance et assurance. En janvier 2018, nous avions 336 entreprises de la province qui avaient fait 907 offres d'emploi. 2900 postes étaient affichés à travers les médias, dont on retrouvait les publicités dans les domaines de vente et services, finance, affaires, administration et les services de soins de santé. Alors, j'ai mon kiosque seulement en arrière ici. Si vous voulez, vous pouvez venir. كما سمعنا في التسجيل لهذه المسؤولة
التي جاءت من نيو برانسويك، من مقاطعة نيو برانسويك، فقد قامت بالحديث عن مجموعة من المهن أو التخصصات أو المجالات التي هي مطلوبة أو هم في حاجة إليها، والتي فيها فرص عمل كثيرة. يعني الأشخاص الذين لديهم خبرة في هذه المجالات التي سأذكر الآن، التي ذكرتها والتي سأقوم بترجمتها الآن، يعني أن يحاولوا أن يركزوا بشكل كبير في هذه المقاطعة للحصول على عرض عمل، لأن عرض عمل صراحة يعتبر المفتاح الرئيسي للهجرة لهذه المقاطعة، أو الحصول على ترشيح مقاطعة نيو برانسويك، وأيضا القيام بها في الأونتري إكسبريس. فالقطاعات التي تحدثت عنها وهو قطاع الخدمات والصحة، يعني سواء سونتي يعني الصحة، وخصوصا الممرضين بشكل كبير هم في حاجة للممرضين. أيضا لي سيرفيس سوسيو يعني الأعمال الاجتماعية، وأيضا الكوميرس وهي التجارة، سواء التجارة بالتقسيط أو بالجملة كما ذكرت. وأيضا في المجال التعليمي هم في حاجة أيضا أظن إلى أساتذة. وأيضا هناك من مجالات أخرى كالبناء، وخصوصا المجالات الطاقية من بترول وغاز، يعني النفط والغاز، وأيضا المجال الغابوي، وأيضا المناجم. وأيضا تكلمت أيضا بشكل كبير على الصناعات أو الأعمال الخاصة بالمجال التكنولوجي أو والمعلوميات بشكل كبير. مثلا هم في حاجة إلى دي بروغرامور و ديفلوبور، يعني مطورين في المجال المعلوماتي، وأيضا محللين بيانات النظم. وأيضا هم في حاجة إلى أشخاص في التليكومونيكاسيون، يعني الخدمات بشكل كبير، وأيضا المجال المالي و لاسيغونس يعني التأمين، في مجال أيضا في مجالات التأمين وفي المجالات الإدارية. على العموم هذه هي المجالات المطلوبة في نيو برانسويك بشكل كبير، والذين هم في حاجة إلى هذه المجالات. أما فيما يخص طريقة البحث عن عروض العمل أو فرص العمل بالمقاطعة، سأريكم هذه المواقع الرسمية والتي ستساعدكم بشكل كبير. الموقع الأول وهو امبلوا ام بي، يعني نيو برانسويك، وهذا هو الموقع الرسمي لمقاطعة نيو برانسويك، والذي به مجموعة من عروض العمل. كما ترون هنا ستجدون مجموعة من عروض العمل. طريقة البحث هي طريقة سهلة. هنا تضع مجال تخصصك أو المهنة التي أنت متخصص بها، هنا المدينة التي تريد أن تجد فيها عرض عمل، وعلى العموم ستجعل في جميع المقاطعة، وبعد ذلك تقوم بغوشيرش يعني بالبحث. هنا كما ترون هذه هي المدن. أنا هنا حددت في مدينة مونكتون. هنا كل المدن الموجودة بالمقاطعة. كما ترون ستجدون مجموعة من عروض العمل هنا. كما ترون هذه العروض هي حديثة 21 أبريل، اليوم 22، أنا أسجل في 22 أبريل، يعني كل هذه العروض تم وضعها بالأمس، يمكنكم الدخول إليها وبحث فيها. أيضا هناك موقع آخر كارير بيكون، هو أيضا موقع جيد، وهو قد تحصلت عليه من أحد الأشخاص الموجودين بالمقاطعة وأمدني به، وهو موقع يقول بأنه رائع بشكل كبير، وفي أيضا عروض عمل، وقد دخلت وبحثت فيه. كما ترون هنا مجموعة من الشركات وعروض العمل حديثة 21 أبريل 2018، يعني طرحت هذه العروض بالأمس، ليست بالوقت الكبير، يعني هناك عروض عمل حديثة. أيضا هذه المواقع كلها سأضعها لكم في رابط الوصف. هنا أيضا يبقى هذا الموقع هو مهم جدا، وهو تابع للحكومة الكندية، وهو جوب بانك. هذا تابع للحكومة الكندية يعني، وفيه أيضا مجموعة من العروض. كما ترون هنا دخلت إلى هذا العرض كيشر يعني أمين الصندوق أو أمين المال، يعني الأشخاص الذين يعملون في المحلات التجارية في صناديق الأداء. يعني هذا وضع
قبل البارحة، يعني في 20 أبريل 2018 كما ترون جديد في مدينة مونكتون نيو برانسويك. يعني هنا الصال يعني الأجر المادي، وهنا مجموعة من المعلومات للإشارة. فمقاطعة نيو برانسويك يعني الأشخاص الذين سيقدمون على عروض العمل، فالمشغلين هم ليسوا معفيين من مسألة الإليميي. يعني كل الأشخاص المتابعين للقناة فهم يعلمون ما معنى الإليميي. على العموم الإليميي هو تصريح تمنحه الحكومة الكندية للمشغلين من جلب العمال من الخارج، وصراحة يعتبر هذا الإليميي صعب الحصول عليه في إجراءات كثيرة. هذه المقاطعات الأربع هم المشغلين فيها معفيين من الإليميي، لكن هؤلاء المشغلين يجب عليهم أن يكونوا قد تم اختيارهم من طرف المقاطعات. يعني أي شخص يتواصل مع مشغل في هذه المقاطعات وهو لا يعلم مثلا بموضوع الهجرة أو لا يعلم بإجراءات الهجرة، كل ما عليه هو فقط التوجه إلى مصلحة الهجرة في المقاطعة، وبالتالي يعتبر من المشغلين الذين تم اختيارهم من طرف المقاطعة، ويمنح له التصريح بجلب عامل من خارج كندا. فأنا أحاول أن أشرح الأمر بسرعة. أتمنى أن تكون المعلومة قد وصلتكم بشكل جيد. فكما ترون هنا هذا عرض جيد يمكنكم التقديم عليه، سأضع لكم أيضا رابطه في الديسكريبشن، يمكنكم التقديم عليه. فأظن أنه عرض جيد. أنا كنت فقط أريد أن أريكم الموقع، فلما بحثت وجدت هذا العرض وهو حديث يمكنكم أيضا التقديم عليه. أتمنى أن المعلومات التي قدمتها في هذا الفيديو أفادتكم بشكل كبير وساهمت في نشر المعلومة، وأيضا أنتم بدوركم حاولوا أن تساهموا في نشر هذه المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله.